सारा पता मेरे शेखपुरे निकला रहे हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले और सुनने वाले तमाम दोस्तों का खुसूसन हमारे जो ओवरसीज भाई हैं तमाम दोस्तों का बड़ी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दुआ भी करता हूँ सारे दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है माशाल्लाह जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह कबूतर परवरी का एक चमकता हुआ सितारा है माशाल्लाह। मैं समझता हूँ दोस्तों ये वो नाम है, देख तो लिया आपने, तो ये वो नाम है जो एक नाम खुद एक ब्रांड बन चुका है। तो इनके पास आए हैं, कुछ ब्रीडर कबूतर का शौक भी कर रहे हैं, तो आपको भी शौक करवाते हैं और कुछ बातें जो हैं तो इनके साथ वो भी शेयर करते हैं। कितनी यहाँ पे गर्मी है, अक्सर लोग सवाल करते थे कि अदीम भाई ये फैसलाबाद में चैंपियन हुआ है तो यहाँ पे गर्मी कितनी है, यहाँ पे पोल्यूशन कितनी है, यहाँ पे लगड़ कितना है। ये भी आजकल दोस्तों बड़ा सवाल है हमें कि अक्सर दोस्त कहीं शौक कर रहे हैं ना तो सबसे पहले बोलते हैं यार तेरे को लगड़ कितना पहनना है, यानी कि ये भी एक सवाल बन चुका है। तो काफी दोस्तों ने ये किया, ये भी इनसे करेंगे। और लाहौर के बारे में आजकल जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। तो आइए दोस्तों, उस्ताद ज़ाहिद नाम साहब की तरफ पहले तो सबसे पहले पूछते हैं कि ये चेहरा इन दिनों सामने आया है कि यह पहले भी ये चैंपियन था। ये मोबाइल आप मुझे देते जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद भाई। वालेकुम सलाम। ज़ाहिद भाई की हाल चाल है, सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, अल्लाह पाक दा शुक्र। सब तो पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया सानू तुसी अपना कीमती टाइम देता है और एक भाई जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ शुक्रिया। अच्छा ज़ाहिद भाई, सब तो पहले लोग जानना चाहते हैं क्या 24-25 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੋ ਯਕਦਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ क्या ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਤ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 2015 16 17 ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਤੇ 23 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। 23 ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਖੇਲਿਆ ਜੇਠ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਠ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ। फिर असू खेले अल्हम्दुलिल्लाह, असू चैंपियन होए। फिर चेतर खेले अल्हम्दुलिल्लाह, रनर अप रहे चेतर विच भी। फिर अल्लाह पाक ने अपना आसान किया। फिर पंजाब खेले 24 भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने चैंपियन बनाया। फिर 25 भी अल्लाह पाक ने चैंपियन बनाया। अल्लाह पाक की अता वा सारी। अच्छा ज़ाहिद भाई, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि तुसी शागिर्द बाद च होए पहले चैंपियन होए हो? जी 2017 ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2017 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਮਕਾਮ ਐਸਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਸਤਜੂ ਸੀ। फिर असीं उन्होंने शागिर्द होए। अल्हम्दुलिल्लाह जो असीं शागिर्द होए हैं उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब के सामने उन्होंने साड़ी रहनुमाई की, अच्छे कबूतर सानू दिते, ते अल्लाह पाक ने अपना एहसान किया, अल्लाह पाक ने इज्जत नाल नवाज़िया। अच्छा ज़ाहिद भाई, जो तुसीं पहले चैंपियन उदों कबूतर किहड़े सन? हुण ते चलो जो उस्तादां दे शागिर्द होए माशाअल्लाह। उदों मलिक साहब साडे कोल जंगली कबूतर सी, जौंसरे साडे जिहड़े फैसलाबादी कबूतर वो सीगे कबूतर। अच्छा, एक कबूतर साडे कोल लाल छाप वाले कबूतर वा ये कबूतर सीगे, यही सीगे ज़्यादा कबूतर साडे कोल अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने भी कबूतर आ उस्ताद जी वाले कबूतर आ माशाअल्लाह, बहुत आउट क्लास रिजल्ट उन्होंने कबूतरों का भी आपस क्रॉस करके भी, वैसे भी उन्होंने बहुत आउट क्लास रिजल्ट है। अच्छा ज़ाहिद भाई, पंजाब बहुत बड़ा नाम है, KPK विच ऐड होया की, पहले भी ऐड होया सी, लेकिन एरकी एडा दूर तक शौक करना। पहले तुसीं ये दसो कि इत्थे टैंपरेचर की है तुहाडे कोल इत्थे चलदा गर्मी दी? सर मलिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह तुसी आए हैं, बाजी के दौरान भी आए, तुसी आ भी देखिया ही माशाअल्लाह कि जिहड़ा गर्मी तो हर जगह ही है। बहरहाल हर बंदा कहता कि जिहड़ा मेरा शहर वो ज़्यादा गर्म है, तो बहरहाल इत्थे साडे बहुत ज़्यादा जिहड़ा कि मिल फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया वा, तो बहरहाल फिर भी गर्मी ठीक है। हुण तो इहदे विच कोई है नहीं कोई मसला मसैल जिहड़ा कि जिहड़ा हुण जदीद दौर आ। तुसी देखो अपना नैट चलाओ, तुसी हर चीज़ का हर जगह का जिहड़ा वैदर का पता चल जाता वा कि किस टाइम कित्थे की चलन लिया वा।
अच्छा ज़ाहिद भाई, फैक्ट्री एरिया है ਜੀ और इतने पोल्यूशन भी काफ़ी है, इस तरह ही है। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਨਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਕਤ ਐਸੇ 100 ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਕਤ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਏਗਾ? ਮਨਸਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨੇ 100 ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੇਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਨ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਛਿੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 1-to-1 ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ, ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਤਾਵਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਦੁਆ ਗੂਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਇਹਿਤਰਾਮ ਉਸਤਾਦ ਵਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਬਲ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੇਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੈਬ ਦੇ ਇਲਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣਗੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਿਤਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇ। ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਮੂਮਨ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ 100 ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਾ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਲੂਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਫਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਆਇਆ। ਆਲੂਦਗੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸੈਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ,
ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਮਹਦੂਦ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਦੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 2017 ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਨਿਓੜ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਗੋਧਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇਲਮ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਲਾਏ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਡਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਢਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਨ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਡੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ KP ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵਿਨ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲਹਿਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਸਾਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਲੋ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਜਲ ਕਬੂਤਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜਵਾਬ ਕੁੰਦੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ ਦੇ ਦੁਮ ਖੋਲਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰ ਕਰੋ ਖੋਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਐਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾ ਦੁਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਦੁਮ ਖੋਲੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੂਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁਮਾਂ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਪੀਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕੌਡੂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 130 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਹੈ क्या बात है माशाल्लाह लो जी माशाल्लाह जी ਜ਼ਾਹਦ भाई को है और लाखा कबूतर आया जी इन्हों सलेटा भी कह लो लाखा भी कह लो ये भाई ਜ਼ਾਹਦ की ना देंदे इस कबूतर ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ ਅਨਮੋਲ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪਾਂ ਵਿਖਾਓ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ
ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਫਿਰਤ था उदन भी शाम ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਅਨਮੋਲ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਸਤਾਦ ਮੀਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਡੀਆਰ ਕੀ ਕਿ ਇਹ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਐਰ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਸਫਰ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 130 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਜੀ, ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਉੱਡਿਆ ਉਡਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਇਆ ਬਰੀਡਿੰਗ ਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ 44-45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਲੱਸ ਅੱਛਾ ਉੱਡਿਆ। ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੁਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੁਮ ਚੌੜੀ ਜੇ, ਕਿ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੌੜੀ ਦੁਮ ਜੇ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜੇ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਹਦ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੰਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਕਬੂਤਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 4 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਸਹੀ ਹੈ। लो जी माशाल्लाह, शौक करो। नहीं दोस्तों, ज़ाहिद भाई के कुछ परिंदों का आपको हमने शौक भी करवाया, बातें भी सुनी है आपने। तो मेरा तो ख्याल है कि एक ही कबूतर अच्छा देखने को मिल जाए ना, ये बहुत काफ़ी है। तो आज माशाल्लाह 4-5 कबूतर आपको दिखाए हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त है, फिर मिलेंगे आपको दोस्तों नए सेगमेंट के साथ। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह के बाद।